ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कलामायं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च
श्रीरूपां सगरजातं सहगण रघुनाथाभितं तं साजीवं सात्वेटां सवधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदं सहगण ललिता श्री विशाखापितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पस्थितञ्च कृपा सिन्धुके भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण नमस्ते सरस्वती जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा அல்லாதவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு இந்த பண்டார் சாசி வித்யாலா நமாதாவுக்கு ரொம்ப நன்றி. கிரேஸ் சேவை ஹரிபோல் ஒரு சான்ஸ் கொடுத்து ரொம்ப நன்றி. அதிகம் அவன் பரப்போலாக்க வந்தேன், அதோட நானும் பிஸியாக இருந்தாலும் சொன்னார், நானும் அப்படி எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ இன்னைக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிச்சு. ஸோ நீங்கள் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கேன் இன்னைக்கு வந்து இங்கே வந்து ஒரு கிளாஸ் கொடுக்கறதுக்கு. ஏன்னா பகவானை பற்றி பேசும்போது எங்கே பேசலாம் அங்கே வந்து மங்களகரமாக பிறக்கும். ஸோ இன்னைக்கு இந்த இடத்துல வந்து ஒரு மங்களகரமான ஒரு சிச்சுவேஷன் உருவாக்குறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ஒரு கொடுத்த பாக்கியம். ஸோ இன்னைக்கு கொடுத்த தலைப்பு வந்து 3வது அத்தியாயம் கர்மயோகம். கர்மயோகம் 12வது அத்தியாயம். கொஞ்சம் மன்னிச்சுக்க வேணா, என் தமிழ் அவ்வளோ நான் தமிழ் படிக்கிறேன். ஸோ நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் தமிழில் கொடுக்குறேன், கொஞ்சம் கலந்து நான் கொடுப்பேன். ஸோ முதல் ஸ்லோகத்தை படிச்சிருவோம். இஸ்தான் போகான் ही वो देवा इस्तान भोगान ही वो देवा दस्यन्ते यज्ञ भवितः दस्यन्ते यज्ञ भवितः दत्तान अप्रदायाभ्यो ताय दत्तान अप्रदायाभ्यो यो भुङ्क्ते तेना एवा सह यो भुङ्क्ते तेना एव सह इस्तान भोगान ही वो देवा दस्यन्ते यज्ञ भवितः ताय दत्तान अप्रदायाभ्यो यो भुङ्क्ते तेना एव सह इस्तान भोगान ही हो देवा दस्यन्ते यज्ञ भवितः ताय दत्तान अप्रदायाभ्यो यो भुङ्क्ते तेना एव सह इस्तान भोगान ही वो देवा
Dashante Yajna Bhavita Nashante Yajna Bhavita Vedatan Apradavyo Vedatan Apradavyo Subhunte Sena Evasa Yo Bhunte Sena Eva Saha Istan Bogan Jivo Deva Ishtan Bogan Jivo Deva Shante Yasna Bhavita Nashante Yajna Bhavita Saidata Napradaya Pyo Vedatan Apradavyo Mukti Sena Evata Yo Bhunte Sena Eva Saha Mataji. Ishtan Bogan Recording. Jivo Deva Ishtan Bogan Jivo Deva Nashante Yajna Bhavita Nashante Yajna Bhavita Saidatan Apradavyo Yo Bhunte Sena Eva Saha Yo Bhunte Sena Eva Saha Istan. Istan. Desire. Desire தமிழ் படிச்சிருக்கீங்களா? தமிழ் ஆசைப்பட்ட Bogan. Bogan. Necessities of life. necessity of life வாழ்க்கை தேவைகள் He. Certainly. நிச்சயமாக Va. Va. Unto you. unto you உங்களுக்கு Deva. Deva. Demigods. தேவர்கள் Dasyante. தஸ்யந்தே Will award. அளிப்பார் Yagya Bhavitaha. யக்ஞா பவிதஹ Being satisfied by the performance of sacrifices. being satisfied by the performance of sacrifices. யாகங்களால் திருப்தி அடைந்தேன் யாகங்களால் திருப்தி அடைந்தேன். Guide. By them. அவர்களால் Datan. தத்தான் Things given. அளிக்கப்பட்டதை Apradaya. அபரதாயா Without offering. படைக்காமல் Eva. Evya. ஏவியா To those demigods. அந்த தேவர்களுக்கு Ya. யா He who. எவனொருவன் Sorry. Heaven. Apradaya without offering. Yeah. Okay. Bunte. Bunte. Enjoys. அனுபவிக்கின்றானோ Stena. Stena. Thief. திருடன் Eva. Eva. Certainly. நிச்சயமாக Sa. சா He. அவன் பொருள் I mean பப்பட்டா திருப்பி சொல்லுங்க. In charge of various necessities of life, in charge of various necessities of life, the demigods, being satisfied by the performance of yajna, by performance of yajna, sacrifice, sacrifice, will supply will supply all necessities all to necessities you. to you. But but he who enjoys you enjoy such gifts such gifts without offering them without offering them to the demigods to the demigods. in return is certainly Certainly. a thief. A thief. பல்வேறு வாழ்க்கை தேவைகளின் அதிகாரிகளான தேவர்கள் யாகங்களால் திருப்தி அடைந்து எங்களுக்கு வேண்டியவற்றை எல்லாம் அளிக்கின்றனர். இத்தகு அன்பளிப்புகளை பதிலுக்கு அவர்களுக்கு படைக்காமல் அனுபவிப்பவர்கள் நிச்சயமாக திருப்தியாகும். So, அது பப்பட்ட படிச்சிடும் கொஞ்ச நேரம். தமிழ்ல படிச்சிடலாமா இங்கிலீஷ்ல படிச்சிடலாமா? தமிழ் தமிழ்ல படிச்சிருக்கீங்களா? சாரி நான் தமிழ்ல படிக்கிறேன். நான் ரொம்ப நீட்டா இருக்கு. எப்படி படிச்சுமா லேட் ஆகுது. ஆமா தமிழ் படிங்க. பரமபுருஷ பகவானான விஷ்ணுவின் சார்பில் வாழ்க்கை தேவைகளை வழங்கும் அதிகாரிகளே தேவர்கள். எனவே நியமிக்கப்பட்ட யாகங்களின் மூலம் அவர்கள் திருப்திப்படுத்தப்பட வேண்டும். வெவ்வேறு வகையான தேவர்களுக்கு வெவ்வேறு வகையான யாகங்கள் வேதங்களில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் இறுதியில் எல்லா யாகங்களும் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் விஷ்ணுவிற்கே அர்ப்பணிக்கப்படுகின்றன. முழுமுதற் கடவுளை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியாதவர்களுக்கு தேவர்களுக்கான யாகங்கள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.
குணங்களுக்கு ஏற்ப பல்வேறு வகையான யாகங்கள் வேதங்களில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. தேவர்களை வழிபடுவது கூட மனிதர்களின் வெவ்வேறு குணங்களுக்கு ஏற்பவே. உதாரணமாக, மாமிசம் உண்பவர்களுக்கு இயற்கையின் கோர சக்தி உருவமான காளியை வழிபடுவதும் வழிபாட்டு தலத்தில் மிருக பலி கொடுப்பதும் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் சத்வ குணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விஷ்ணுவை வெளிப்படும் திவ்யமான முறை பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. ஆனால் மொத்தத்தில் எல்லா யாகங்களுமே படிப்படியாக திவ்ய நிலைக்கு ஏற்று பெரும் நோக்கத்துடன் ஏற்பட்டவையாகும். சாதாரண மக்களுக்கு குறைந்தபட்சம் பஞ்ச மகா யக்ஞம் எனப்படும் 5 முக்கிய யாகங்கள் இன்றியமையாதவையாகும். மனித சமுதாயம் வாழ்வதற்கு தேவையானவை அனைத்தும் இறைவன பிரதிநிதிகளான தேவர்களேயே அளிக்கப்படுகின்றன என்பதை அறிவது அவசியம். யாரும் எதையும் உண்டாக்க முடியாது. உதாரணத்திற்கு, மனித சமுதாயத்தின் உணவுப் பொருட்களை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். சத்வ குணத்தில் உள்ளவர்களுக்கான தானியங்கள், பழங்கள், காய்கறிகள், பால், சர்க்கரை முதலியவை மட்டுமின்றி அசைவ உணவு உண்பவர்களுக்கான புலால் உட்பட எதுவும் மனிதரால் படைக்கப்படுவது அல்ல. மேலும் வெப்பம், ஒளி, நீர், காற்று போன்ற வாழ்க்கை தேவைகளுக்கு மனித சமுதாயத்தால் படைக்கப்பட முடியாதவை. பரம புருஷரான இறைவன் இல்லையெனில் வேண்டிய சூரிய ஒளி, மதிய ஒளி, மழை, தென்றல் என எதுவுமே இருக்க முடியாது. இவையின்றி மனிதன் வாழ இயலாது. நமது வாழ்வு இறைவனால் அளிக்கப்படும் பொருட்களை நம்பி இருப்பது மிக தெளிவு. நமது உற்பத்தி தொழிற்சாலைகளுக்கு தேவையான லோகங்கள், கந்தகம், பாதரசம், மாங்கனீஸ் மற்றும் பல எண்ணற்ற கச்சாய் பொருட்களும் கூட பகவானால் வழங்கப்படுவதே ஆகும். ஜட வாழ்வின் போராட்டங்களிலிருந்து முக்தி பெறுவது என்னும் இறுதி குறிக்கோளுக்கு வழிவகுக்கும் தன்னுணர்வை அடைவதற்காக இறைவனின் பிரதிநிதிகளால் விநியோகிக்கப்படும் பல்வேறு பொருட்களை சரிவர பயன்படுத்தி நாம் நமது உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். வாழ்வின் குறிக்கோள் யாகங்களை செய்வதால் அடையப்படுகிறது. மனித வாழ்வில் குறிக்கோளை நடந்து பகவானின் பிரதிநிதிகளால் அளிக்கப்படும் பொருட்களை புலனுணர்ச்சிக்காக படைப்பின் குறிக்கோள் அதுவல்ல என்ற போதிலும் ஏற்று பௌதிக வாழ்வில் மென்மேலும் சிக்கிக்கொண்டால் நிச்சயமாக நாம் திருடர்களாகி விடுகிறோம். அதனால் பௌதிக இயற்கை சட்டத்தால் தண்டிக்கப்படுகிறோம். திருடர்களின் சமுதாயம் ஒருபோதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியாது. ஏனெனில் அவர்களது வாழ்வின் குறிக்கோள் எதுவும் இல்லை. பௌதிக திருடர்களின் வாழ்வில் எவ்வித இறுதி குறிக்கோளும் கிடையாது. யாகங்களை செய்வதற்கான அறிவில்லாத அத்தையோ புலனின்பத்தால் மட்டுமே வழிநடத்தப்படுகின்றனர். இருப்பினும் பகவான் கெத்தினரால் தொடக்கி வைக்கப்பட்ட சங்கீர்த்தன யாகம் கிருஷ்ண உணர்வின் கொள்கைகளை ஏற்றுக்கொள்ள முன்வரும் அனைவரும் பயிற்சி செய்யக்கூடிய மிக எளிமையான யாகமாகும். ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப நீட்டான ஒரு இது. ரொம்ப நன்றி பற்றியது. சரி, முன்னிலே தமிழ் ஸ்கூல் போவாங்க, தமிழ் படிக்க ஏதோ பேசதான் தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நீங்க பார்த்தா இந்த 3வது அத்தியாயம் கர்ம யோகத்தை பத்தி பேசப்படுது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து செட்டிங், இன்ட்ரடக்ஷன், அப்புறம் முடிஞ்சோடனே ரெண்டாவது வந்து கீதா சமரைஸ் பண்ணாரு. ஆக்சுவலி இங்கே தான் வந்து பாடி இதாச்சு 3வதுலேருந்து ஆரம்பிக்குது பகவான். ஏன்னா 2 சமரைஸ் பண்ணலாம், ப்ரோபாட் சமரைஸ் பண்ணி. ஓகே, பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணா உட்காந்து சமரைஸ்லாம் பண்ணல ஒன்றும். ஸோ இந்த 3வது கிருஷ்ணர் வந்து கொஞ்சம் நிஷ்கர்ம யோகத்தை பற்றி பேசுகிறேன். பார்த்தாரு அர்ஜுன குழம்பி போயிட்டு நிஷ்கர்ம யோகனாக்கா நம்ம ஒரு செயல்களை செய்யும் போது அதெல்லாம் வந்து அதோட பலன் வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும். அது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான 10வது அத்தியாயத்துலேருந்து கர்ம யோகத்தை பற்றி கிருஷ்ணர் பேசுறாரு. இந்த கர்ம 12வது அத்தியாயம் சொல்றாரு. ஏன்னா இந்த கர்ம யோகனாக்கா அப்போ உலகத்துல எவ்வளவு காரியங்கள் வாழ்றதுக்கு பல மாதிரியான நெசசிட்டிஸ் நமக்கு தேவைப்படுது. நெசசிட்டினாக்கா நமக்கு வந்து காத்து வேணும், உணவு வேணும். கரெக்ட். காத்துனாக்கா மூச்சு விட முடியாது, உணவுனாக்கா பசிக்கும், இது பண்ணா வாழ முடியாது. பல இது நம்மளுக்கு தேவைப்பட்டனா அதெல்லாம் வந்து கிடைச்சாதான் போது உலகம் சந்தோஷமா வாழ முடியும். இதெல்லாம் யாரு கொடுக்குறா? பகவான் கொடுக்குறா. யாரு கொடுக்குறா? பகவான் கண்டிக்க எல்லாமே கிடைச்சல பகவான் கிட்டே வருது. ஆனா யார் மூலியமா கொடுக்குறாரு? தேவர்கள் மூலியமா கொடுக்குறாரு. எத்தனை தேவர்கள் இருக்காங்க? 33 கோடி தேவர்கள் இருக்காங்க. இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லுது பாருங்க, எவ்ரி டெமிகாட்ஸ்
worship every demigod. அப்புறம் ஒரு தேவருக்கும் நீங்க வழிபடனாக்கா அவங்களுக்கும் ஒரே யஜ்யம் இருக்கான். அப்புறம் 33 கோடி யஜ்யம் பண்ணணும். செய்ய முடியுமா? அது வரைக்கும் அவங்களுக்கு ஆயுசு இருக்கா? ஒரு 60-70 வயசு வாழ்ந்தாலே பெரிய விஷயமா இருக்கு. 50 வாழ்ந்தாலே இங்க வலி அங்க வலி இங்க வலி எல்லாம் முட்டி வலியும் வந்துருக்கு. சோ இந்த 33 கோடி தேவர்களுக்கும் நம்ம வந்து ஒரு யஜ்யம் போட்டு அவங்க கொடுத்துருக்கு. ஏன் கிராட்டிடியூட்னு சொல்றாங்க. அந்த கிராட்டிடியூட்னாக்கா ஒருத்தங்க வந்து ஒரு உதவி செஞ்சாக்கா அவனுக்கு வந்து ஒரு கிராட்டிடியூட். நம்மள என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு அன்பளிப்பு ஒண்ணு வந்து ஒரு நன்றி கடன் இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு தேவருக்கு ஒரு நன்றி கடன் செய்யனாக்கா 33 கோடி தேவருக்கு சான்ஸே இல்லை. ஒருத்த வந்து ஹாஸ்பிட்டல் படுத்துக்கிறாங்க ரொம்ப சீக்கா. 2 நாளைக்கு ஆக்சிஜன் வச்சாங்க. ஆக்சிஜன் வச்சோடனே முடிஞ்சு 2 நாள் முடிஞ்சோன்னா நல்லா வந்தோடனே அங்க நர்ஸ் வந்து ஒரு பில்லு கொடுத்தாங்க. எவ்வளோ? ஒரு 1500 வெள்ளிக்கு ஒரு பில்லு கொடுத்தாங்க. பார்த்தோம்னா அப்படி தேம்பி அழுகுறான். அவன் நர்ஸ் நினைச்சுக்கிட்டா, ஏன் பாவி காசு கட்ட முடியாத போயிருக்கு ஏன்னா அப்படின்னு கேட்டான், ஏன் அழுகுறேன்னு. அவனும் திரும்பி தேம்பி அழுகுறானா, ஏன் காசு கட்ட முடியாதா அவனுக்கு அப்படின்னு கேட்டானா. இல்லை, இந்த காசுல 1500 எனக்கு வந்து அல்ப காசு நான் கட்டிடுவேன். அப்புறம் என்னத்துக்கு அழுகுற? பாரு, எனக்கு 72 வயசு ஆயிடுச்சு. 72 வருஷமா பகவான் எனக்கு ஃப்ரீயா ஆக்சிஜன் கொடுத்தாரு. 72 வருஷமா ஃப்ரீயா ஆக்சிஜன் கொடுத்தாரு. நான் ஒரு நன்றி கடன் கூட கொடுக்கல. நீ 2 நாளைக்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டல் படுத்தேன் 1500. ஆனா அங்க அப்படி தெரியல. ஏன்னா ஃப்ரீயா கிடைக்கிற வசதி அவங்களுக்கு வந்து அந்த அருமை தெரியல. ஆமாவா இல்லையா? சோ பகவான் எல்லாமே சப்ளை பண்றாரு. காத்து சப்ளை பண்றாரு, தண்ணி கொடுக்குறாரு, அப்புறம் சாப்பாடு கொடுக்குறாரு. சாப்பாடுக்கு வந்து பலாமரம், வெஜிடேஷன், அது இது கிரெயின்ஸ் எல்லாமே கொடுக்குறாரு. எல்லாமே கொடுத்து ஆனா கொஞ்சம் கூட நம்ம விசுவாசம் இல்லை. பகவானை மறந்துடும். சோ பகவான் என்ன சொல்றாரு, யார் ஒருத்தரும் பகவானுக்கு வந்து கொடுத்தாரு நன்றி கடன், நாம நன்றி கடன் கொடுக்க முடியலையோ, கொடுக்குறவங்க அடுத்த லெவல் யாரே தேவருங்க, அவங்களுக்கு நம்ம நன்றி கடன் சொல்லணும். அதனால ஒரு மனிதனுக்கு வந்து 5 பஞ்ச மகா யஜ்யம் கண்டிப்பா செஞ்சோம். யாரு பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்ட அடைக்கலம் அடுக்கலையோ, அவருக்கு வந்து அவன் சேவை செய்யலையோ, சாதாரண மனிதர்கள் நான் சொல்றல வெளியா பக்தியில இல்லாதவங்க 5 மகா பஞ்ச யஜ்யம் செஞ்சான். அது என்னது? யாருக்கு அவங்க கடன் படுத்திருக்காங்க? யாராருக்கு அவங்க கடன் படுத்திருக்காங்க? They are debted to whom? சொல்லியிருக்காங்க பஞ்ச மகா யஜ்யம். ஆனா டீட்டெயில் பிரபுபாடுங்க இதுல மற்ற இடத்துல சொல்லியிருக்காரு. யாருக்கு? நம்ம முன்னோர்களுக்கு நம்ம கடன் படுத்திருக்கோம். ஏன்னா நம்ம நீங்க இருக்கிறோமாக்கா நம்ம முன்னோருக்கு இருந்த வயசு தான் நினைக்கிறோமா? தாத்தா பாட்டி எத்தனை நினைச்சிருக்கோம். வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தீபாவளி வந்தாக்கா படத்தை வச்சோன்னா அது கூட படத்தை பார்த்தோன்னு கீழே என்ன போட்டிருக்காங்க தான் பார்ப்போம். ரைட் இல்லையா? அப்பதான் தாத்தா பாட்டி அனுப்பே வரும். அவங்கெல்லாம் அவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம கடமைப்படுத்திருக்கோம். ஏன்னா அவங்க இருக்கிற வயசு தான் அவங்க பிள்ளைங்க மூலியமா நம்ம வந்திருக்கோம். நம்ம முன்னோருக்கு நம்ம கடமைப்பட்டிருக்கோம். அவங்களுக்கு நம்ம யஜ்யம் பண்ணணும். செய்யறோமா? வருஷத்துக்கு வந்தாட கூட எப்படியோ ஏதோ அப்போ அவங்க ஒரு வீட்டில் ஒரு வயசு தான். ஐயோ இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஏன்னா அவங்க பீரை கொடி காசு தான் பீரை திறந்து வச்சிருக்காரு. இப்பதான் கொஞ்சமா மாறிட்டு வருது. முன்னெல்லாம் வந்து ரொம்ப எங்க வீட்லயே செஞ்சிருக்காங்க, நான் பார்த்துருக்கேன். ஏன்னா எங்க அப்பாவுக்கு சிகரெட் குடிக்க காசுனா ஒரு சிகரெட் பற்ற வச்சிருவாங்க. ஏன்னா அவருக்கு பிடிக்குமா. ஆனா அங்க போய் அவர் கர்மம் சேர்ந்து வந்து இருக்கிறது தள்ளி விடுறது, நரகத்துல தள்ளி விடுறது. ஸோ அந்த மாதிரி முன்னோர்களுக்கு அப்போ வந்து கடன்படுத்திருக்கோம். அப்புறம் யாருக்கு கடன்பட்டுருக்கோம்? இந்த தேவர்களுக்கு 33 கோடி தேவர்களுக்கு நம்ம கடன்பட்டிருக்கோம். இது ஒன்னே போதும் அவங்களை கீழ் பண்றது. 33 தேவர்கள் சொன்னால கண்டிப்பா அவங்க வந்து எல்லாருக்குமே ஒன்று. ஆனா ஒரு மாடுல 33 கோடி தேவர்களும் அங்க இருக்காங்க. அதான் மாடை சுத்தி வர சொன்னாங்க. எப்படி முருகரும் விநாயகரும் வந்து அந்த ஒரு கதை வரும் தெரியுமா இல்லையா? முருகன் டக்குன்னு ஒரு மயில் உட்காந்து ஓடிடுவாரு சுத்திரத்துக்கு உலகத்தை. கணபதி என்ன பண்ண அப்பா அம்மா சுத்திட்டு அப்படியே வந்து உட்காந்துருவாரு. அந்த மாதிரி பகவான் 33 தேவர்கள் நீங்க எஜமான் சுத்தி வர்றத விட நீங்க மாடை சுத்தி வந்தாலும் எல்லாம் பலனா பண்ணணும். அதான் புரோபாடு வந்து இந்த கோ சேவா, இந்த மாடு காவு ப்ரொடெக்ஷன், சர்வீஸ் காவு வந்து ரொம்ப பலமா புரோபாடு சொல்லியிருக்கு.
நம்ம வந்து டிவோட்டிங்கா நம்ம செய்யணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. கரெக்ட். ஸோ அப்படி இருந்தும் கூட ஒரு ஒரு தேவருக்கு நம்ம பண்ணறதுக்கு ஒரு யஜ்ஞம் பண்ண முடியாத ஒரு காரியம். அப்படி செய்யலைனாக்கா ஒரு தேவர் போதும். நம்ம மேல ஆத்திரப்பட்டாங்கனாக்கா முடிஞ்சு நம்ம வாழ்க்கை. அக்னி ஆத்திரப்பட்டனா உடம்புல ஜீரணமாகாது. ஏன்னா அக்னி இருக்கிற வச்சு தான் நம்மளுக்கு சாப்பிடலாம் ஜீரணமாகுது. ஏன்னா வாயு ஸ்டாப் பண்ணிட்டானாக்கா காத்து இல்லை. கரெக்ட். ஒரு ஒரு நரம்புக்கு ஒரு ஒரு தேவருங்க இருக்காங்க. அவங்க இது பண்ணா கை தூக்கிக்கும். அப்புறம் அது ரைட்டா இல்லையா? இஸ்ரோ அப்புறம் ஒருத்தருக்கும் நீங்க வந்து ஒரு நம்ம கடமைப்படுத்திருக்கோம். கரெக்ட். ஆனா நம்ம யாருமே எப்ப அப்ப வந்து நினைப்போம், எப்ப அவனுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தாங்க, ஆக்சிஜன் ஹாஸ்பிட்டல் படுத்தா பாருங்க, அப்பதான் அவனுக்கு என்ன இருக்கு, ஐயோ பகவான் இவ்வளவு கொடுத்துருக்காரு, நான் அவ்வளவு படுத்து ஒண்ணுமே கிடைக்காது போச்சுன்னு. கரெக்ட். நம்மளுக்கு வந்து என்ஜாய் தான் பண்ணிடுவோம். எப்படி என்ஜாய் பண்றோம்? ஒரு 4-5 பேர் காட்டுக்குள்ள போனானுங்களாம். போயிட்டு இருக்கும்போது அங்க நல்ல அழகான ஒரு வீடு இருந்துச்சான். இங்கிலீஷ்ல வந்து ரைன்ச்சுனாக்கா ஒரு கோட்டேஜ் மாதிரி இருந்துச்சான். அங்க போகும்போது போய் பார்த்தா கழுத்து வந்திருக்கா. திறந்தாக்கா நல்லா அழகான ஹாலு, அழகான கிச்சன், அங்க என்னென்ன சமைக்கிறதுக்கு சாப்பாடு தேவைப்படுறது, வெஜிடபிள் அதெல்லாம் இருக்கான். எல்லாம் இருக்கும். என்ன பண்ணாங்க, எல்லாம் போட்டு நல்லா சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கிட்டு டிவி இருக்கு, டிவி படம் பார்த்துட்டு இது பண்ணிட்டு எல்லாம் முடிச்சுட்டு வெளியே வரும்போது ஒருத்தன் நிக்கிறான் பில்ல வச்சுக்கிட்டு. ஒரு நாள் பூரா என்ஜாய் பண்ணீங்களா, இதான் பில். யார் ஃப்ரீயா கொடுப்பா? கொடுக்க மாட்டாங்க. கரெக்ட். அந்த மாதிரி இந்த உலகத்துல வந்து நம்ம ஒரு இதுவும் நம்ம அழகா என்ஜாய் பண்ணியிருக்கோம். கரெக்ட். சந்தோஷமா எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணியிருக்கோம். யாருமே நம்ம பில்லு கட்டுறோமா? பில்லு கேட்கிறார பகவான்? கரெக்ட். ஒண்ணுமே நம்ம கொடுக்கறது இல்லை. ஆனா இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க, இவங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம கடமைப்பட்டிருக்கோம். எப்படி வந்து கடமைப்பட்டிருக்கோம்னாக்கா, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ் இருக்கு. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பிரிஸ்கிரைப் தமிழ்ல வந்து கடமை இருக்கு. அந்த கடமை வந்து எப்படி, அந்த கடமை எங்க எழுதியிருக்கு? சாஸ்திரத்துல எழுதியிருக்கு. அந்த சாஸ்திரத்துல எழுதிய மாதிரி அவங்க செஞ்சோம்னு சொன்னாக்கா என்ன கிடைக்கும்? மழை வரும். மழை வந்துச்சுனாக்கா என்ன வரும்? அடுத்தது மழை மண்ணில் கொட்டுனாக்கா கிரெயின்ஸ், தானியம் வளையம். தானியம் வளைஞ்சாக்கா நம்மளுக்கு உயிர் என்னத்துக்கு சாப்பாடு கிடைக்கும். அந்த சாப்பாடு கிடைச்சாதான் அதுக்கு தான் வந்து இப்படிதான் அந்த சைக்கிள் வரும். எழுதி வச்சிருக்க பாருங்க, சரிதான் தெரியல, நான் இதுல போன பாருன்ட்டேன். சைக்கிள் அப்படியே போய்கிட்டு இருக்கும். இது வந்து நீங்க பக்தி சாஸ்திரம் செஞ்சாக்கா அந்த சைக்கிளை வச்சுருவாங்க. ஓகேமா? ஸோ இந்த தானியத்துக்கு வந்து ரெயின்ஃபால் வந்து இது பண்ணி கடைசியில் வந்து பகவானுக்கு அந்த நன்றி கடன் வரணும். கண்டிப்பாக செய்யணும். செய்யலன்னு சொன்னாக்கா நம்மள வந்து இங்க சொல்லியிருக்கு. என்ன சொல்லியிருக்கு? ஸ்தேனா ஏவ சஹா. சேனா ஏவ சஹா, நீ ஒரு திருட. அது செய்யலனாக்கா அது கடுமையாக நம்ம கண்டிப்பாக செஞ்சாகணும். ஏன்னா ப்ரோபாட் எப்படி நீங்க கேட்கலாம், மழை வந்து வருமா? அப்போ வந்து பகவான் ஏன்னா இதெல்லாம் யஜ்யம்லாம் போட்டால் வருமா? என்ன வரும் கண்டிப்பா. நீங்க வந்து இது வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு இப்போ சொன்னா ஒரு யஜ்யம் போட்ட பக்கா வருமானு எல்லாம் சந்தேகப்படுவாங்க. ஏன்னா யஜ்யம் போட்டு நெருப்பு போட்டு போனாக்கா மழை வருமா? அதுக்கு இதுக்கு என்ன குறைச்சிட்டு கீழே சேரும், மழை மேலே கொட்டுது, இது என்ன குறைக்குன்னு கேட்பாங்க. புரோபாடு ஒரு இடத்துல போயிட்டு பெரிய பந்தல் போறோம். அந்த இடத்துல வந்து கிட்டத்தட்ட 1.5 வருஷமா மழையே இல்லை. இந்தியாவில பார்க்கலாம். மலேசியால மழை இல்லைனாக்கா ஒரு இடத்துல பெரிய ஆச்சரியமா இல்லை. ஆனால் இந்தியாவில பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி மலேசியா இஸ் வெரி ப்ராஸ்பரஸ் கண்ட்ரி. ஆனால் இந்தியாவுக்கு போனால் சில இடத்துல வந்து மழையே இருக்காங்க. ஸோ 1.5 வருஷமா மழை இல்லையா? ஸோ ப்ரோபாட் போய் சொன்னாரா, நான் ஒரு பஜன் பண்ண போறேன், பஜன் பண்ணானாக்கா மழை வரும். நல்லா ஒரு ஆச்சரியமா பார்த்தாங்க. போயிட்டு ஒரு நாள் பூரா கிளாஸ் கொடுத்து பஜன் பண்ணாங்க. இது உண்மையாக நடந்தது. பஜன் பண்ணாராம் மக்கா நல்லா அடிக்குதான் பாருங்க, பிடிச்சிட்டு போகலாம் அந்த இடத்துல. There is a connection. Prabhupada is proof in his life. ஏன்னா அவருக்கு பண்ணது சங்கீதம் யஜ்யம். நம்ம இங்க சொல்றது வந்து என்ன யஜ்யம்? நெருப்பு போட்டு அந்த யஜ்யத்தை பத்தி பேசுறோம். ஆனா அந்த யாருக்கு ஒரு தேவனுக்கு நீ வந்து யஜ்யம் பண்ணாலும் சரி, அந்த யஜ்யத்துல என்ன மந்திரம் சொல்றோம்? ஒரு மந்திரத்துல ஓம் விநாயகாய நமஹ, ஓம் கார்த்திகேயாய நமஹ, ஓம் ஆரம்பத்துல யார் பேரு சொல்றோம்? ஓம் யாரு பேரு? கிருஷ்ணன் பேரு தான் சொல்றோம் அங்கேயும். சோ ஒரு யஜ்யத்தை 133 கோடி தேவனுக்கு நீங்க யஜ்யம் போட்டாலும்
அங்க சொல்ற மந்திரமும் கிருஷ்ணாவோட மந்திரம். மற்றபடி கார்த்திகா விஷ்ணு எல்லாம் என்ன சொன்னாலும் முதல் சொல்றது ஓம். அந்த ஓம் சவுண்ட் வந்து கிருஷ்ணா. சோ அதான் சொல்ற கிருஷ்ணாக்கு பேர் என்னது? இன்னொரு பேரு யகேஸ்வரன். அப்படின்னா இஸ் த பெனிஃபிஷியரி ஆஃப் ஆல் த பக்தராம் யக்யா தபாசம். இஸ் எல்லா யஜ்யத்துக்கும் அவர் தான் அதிபதி. ஏன்னா எந்த யஜ்யம் போனாலும் அவருக்கு தான் பலம் வரும். இது வந்து நமக்கு தெரியும். ஓம்னாக்கா நம்ம நினைச்சிருக்கோம் எல்லாத்துக்கும் பொருந்தணும். இந்த ஓம் சவுண்ட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து இந்த யஜ்யம்லாம் பண்ணி அந்த அந்த தேவர்களுக்கு வந்து நம்ம செய்யும் போது அந்த தேவர்கள் ஃபைனலி எங்கேருந்து வரோம்? கிருஷ்ணாவோட ஓடத்துல தான் அவங்களும் அவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுப்பாங்க. தேர் நாட் இண்டிபெண்டன்ட்லி. தேவருக்கு வந்து எந்த தேவரும் இண்டிபெண்டா வேலை செஞ்சதே இல்லை. கரெக்ட்? நம்ம இப்ப தைப்பூசம் வந்துச்சு, நம்ம என்ன பண்ணோம்? கரெக்ட்? நீங்க கூட எல்லாம் வந்து அன்னதானம்லாம் பண்ணீங்களா இல்லையா? கரெக்ட்? அது வந்து நம்ம முருகருக்கா பண்ணோம். நீங்க முருகருக்கு செஞ்சு பண்ணா கூட அங்க பக்தி அங்க ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொன்னாக்கா இது கோ பேக் டு கிருஷ்ணா. அது கிருஷ்ணனுக்கு தான் போய் சேரும். கரெக்ட்? இந்த மாதிரி ஒரு யஜ்யம் நம்ம பண்ணும் போதுதான் இந்த பகவானோட என்ன சொல்லுவாங்க? நிர்பந்தா கிருஷ்ணா சம்பந்தே. நிர்பந்தா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணாவோட சம்பந்தம் வச்சு நம்ம செஞ்சோம் சொன்னாக்கா ரைட், அந்த ஆக்டிவிட்டி இஸ் ஃபார் கிருஷ்ணா. அதான் இங்க ப்ரோபாட் கடிச்சா சொல்றாரு, இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் நம்ம என்னென்ன செஞ்சாலும் அது வந்து ஒன்லி ஃபார் கிருஷ்ணா. நீங்க 33 கோடி தேவர்களுக்கு ஒன்றும் செய்ய தேவையில்ல. ஏன்னா அங்க செஞ்சாலும் கிருஷ்ணாக்கு தான். ஓம் அந்த மந்திரம் கிருஷ்ணா தான் போய் சேருது. நீங்க பித்ருவுக்கு செஞ்சாலும் என்ன செஞ்சாலும் கடைசியில யாருக்கு போய் சேரும்? பகவான் தான் போய் சேரும். அதுக்கு அந்த மற்றவங்க யாருக்கு செய்யணும்? இந்த ஜீவராசிகளுக்கு. பல ஜீவராசிகளும் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதா இல்லையா? சொல்லுங்க. இந்த உலகத்துல நான் ஒண்டியே வாழ்ந்துட்டு சொல்லுங்க. சில பேர் சொன்னா ஒண்டியா வாழ்ந்தப்பா அந்த வீட்டுல அப்படின்னு. அந்த வீடு யார் கட்டினா? அது ஒண்டியா கட்டினாங்க. தண்ணி சப்ளை வருது, அவங்க ஒண்டியாவை சப்ளை பண்ணிக்கிறாங்க. கரெக்ட்? நெருப்பு வருது, குச்சி, அதுக்கு மெச்சம் சேர் செய்யறா. சம்பவம் மற்ற ஜீவராசிகளை ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும். அந்த ஜீவராசிங்க அத்தனை பேருக்கு அவங்க வந்து நன்றி கடன் பண்ணணும். அப்படின்னாக்கா இன்னொருக்கு கடன் நன்றி கடன், தேவர்களுக்கு 33 கோடி தேவர்களுக்கு நன்றி கடன், அப்புறம் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கு நன்றி கடன், அப்புறம் உலகத்தில் அத்தனை கரெக்ட் பிரம்மங்களுக்கு நம்ம கடன் படுத்திருக்கோம். இந்த மாதிரி பல பேருக்கு நம்ம கடன் படுத்தும் போது இவங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம செய்ய முடியுமா அந்த வாழ்க்கையில? சொல்லுங்க, யாராலும் செஞ்ச முடியும்? செய்ய முடியுமாயா? முடியுமா? ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு கோயிலுக்கு வர்றதுக்கே கஷ்டப்படுறோம். வாரத்துல 3 மணி நேரத்துக்கு கோயிலுக்கு வர்றதுக்கே நம்ம கஷ்டப்படுறோம். ஏன்னா இப்ப அதோட செம்ம பிஸி, எல்லாம் லேசி. ஆனா பிஸி 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 நீங்க வாங்க. ஏன்னா இதான் உண்மை. உண்மை என்னன்னாக்கா லேசி. ஆனா வெளியே போய் பேருங்க பிஸிப்பா, வர முடியாது, பிஸிப்பா பிஸிப்பா பிஸிப்பான்னு. ஆனா எல்லாம் லேசி. சோ இதனாலதான் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? இந்த பகவானுக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம செய்ய முடியாத ஒரே சொல்யூஷன் இந்த கலியுகத்துல பகவான். ப்ரோபாட் என்ன சொல்றாருனாக்கா, இந்த கிருஷ்ணா உணர்ச்சி நம்ம வந்துட்டோம்னு சொன்னாக்கா இத்தனை 33 கோடி தேவர்களுக்கும் நம்ம வந்து எந்த ஒரு கடனும் நம்மளுக்கு இல்லை, முன்னோர்களுக்கு கடனும் இல்லை, அத்தனை ஜீவராசிக்கும் நம்மளுக்கு கடன் படல. கரெக்ட்? அதனால வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப சொன்னாங்க, இந்த பகவான் நாமத்தை சங்கீதம் யஜ்யம் செஞ்சாலே எவ்ரிதிங் இஸ் கவர்ட். உலகத்தில் அத்தனை இதும் நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா we are not indebted to anybody. ரொம்ப சீரியஸா வந்து இந்த பக்தி யாகத்துல நம்ம கலந்துக்கணும். நம்ம வரலையா? கரெக்ட்? So they are simply directed to sense gratification. Now they do have knowledge of how to perform yajna. வெளியே வந்து யஜ்யம் பண்றாங்களா? அவங்களுக்கு தெரியுதா எப்படி யஜ்யம் பண்றாங்கன்னு? சொல்லுங்க சொல்லுங்க, யார் அழகா யஜ்யம் பண்றாங்கன்னு? ஊருக்கு ஊரு ஒரு சாங்கியம். ஆமாவா இல்லையா? ரொம்ப பானா ஒருத்தங்க செத்து போனா அங்க போய் பாருங்க. ஒரு ஒரு ஊருக்கு ஏன் ஒரு ஒரு தம்மால ஒரு வீட்டுல இன்னொரு வீட்டுக்கு போனாக்கா அவங்களுக்கு வேற சாங்கியமா. அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் இந்த சாஸ்திர அறிவு இல்லாம போச்சு. இந்த சாஸ்திரம் அறிவு இல்லைனாக்கா வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் ஸ்கிரிப்சர்ஸ்? இந்த சாஸ்திர அறிவு அவங்களுக்கு என்னத்துக்கு தேவைப்படுது? சொல்லுங்க, யார் சொல்ல முடியும்?
ஏன் என்னத்துக்கு தேவைப்படுது? ஏன் பகவத்கீதா, ஸ்ரீமத் பாகவதம், ராமாயணம், மகாபாரதம், புராணங்கள் அதெல்லாம் ஏன் படிக்கிறோம்? நாலேஜுக்காவா? பகவான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. ஓகே, குட். என்னத்துக்கு நம்ம வந்து இந்த சாஸ்திரம்லாம் படிக்கிறோம்? ஏன் இங்க உட்காந்து இந்த பகவத்கீதா பத்தி படிக்கிறோம்? ஸ்பிரிச்சுவல் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதா? முறையாக வாழ்வு. முறையாக வாழ்வது. ஓகே ஓகே. ப்ராப்பர் ஒரு இதில் சொல்றாரு, the purpose of reading Shastra is only one thing, to understand Krishna and to glorify Krishna. பகவானை புகழ்ந்து படுறதுக்கும் பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது தான். வேற எந்த ஒரு நோக்கத்தை நீங்க வச்சு இங்க வந்து உக்காந்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா கரெக்ட், இட் இஸ் a waste. இந்த இன்னைக்கு ஹரே கிருஷ்ணா கோயிலுக்கு போறோம், அங்க போய் சாப்பிட்டு நல்லா வந்துடும் அப்படின்னு வந்தீங்கன்னாக்கா சாப்பிட்றது ஏன் இம்பார்ட்டன்ட், கரெக்ட். பிரசாதம் சாப்பிட்றது பியூரிஃபிகேஷன் தான். ஆனா இங்க வர்றது சாப்பிட்றது கூட பகவானை கொடுத்தாரே, பகவானை புகழ் பண்ணிட்டு போகணும். ஏன் பகவானை பத்தி கேட்டோமா, பகவானை பத்தி இவ்வளவு கத்து இருக்கே, அதை பத்தி பகவானை பத்தி அவங்க புகழாங்க. அந்த புகழ் இல்லைனாக்கா இது பிகம் the whole set of Prabhupada இந்த ஹரே கிருஷ்ணா யாக்கத்தை செட் பண்ணதே ஒரே காரணம் தான், பகவானை பத்தி தெரிஞ்சது, பகவானை பத்தி புகழ். கரெக்ட். நாலேஜ் நம்ம எடுத்துக்கலாம். அந்த நாலேஜ் வந்து இஸ் ஒன்லி ஃபார் டு glorify Krishna. ஸோ இது வந்து நம்ம இந்த மாதிரி இந்த யஜ்யம் பண்றதுலாம் வந்து இந்த கலியுகத்துல வந்து யாருக்குமே அந்த தெரியாது, ஒழுங்கா முறைப்படி தெரியாது. அதுக்கு செய்யறதுக்கு பொருளும் கிடைக்காது. அது கிடைச்சாலும் அது தூய்மையா இருக்காது. அப்படி எப்படி அவங்களுக்கு வந்து அந்த பலன் கிடைக்கும்? அவங்களுக்கு கேட்ட பெனிஃபிட். ஸோ அதனால எத்தனை யஜ்யம் போட்டாலும் என்ன பண்ணாலும் நம்மளுக்கு ஒண்ணுமே கிடைக்கும். கடைசியில் அவன் என்ன, அந்த பட்டம் திருடன் வர ஒண்ணுமே செய்யல. ஏன்னா நம்ம எது செஞ்சாலும் நம்ம எப்படி செய்யணும்? பகவானுக்கு பிடிச்ச மாதிரி செய்யணும். ஆமாவா இல்லையா? பகவானுக்கு பிடிச்ச மாதிரி செய்யணும். இப்போ வந்து நம்ம அப்பா இருக்காரு, நம்மளுக்கு வந்து நல்லா வளர்த்து எல்லாம் கொடுத்து வளர்த்துருக்காரு. நம்ம பெருசா போயிட்டு அப்பாவுக்கு என்ன பிடிக்குமோ, அப்பாவுக்கு வந்து BMW வேணா BMW வாங்கி கொடுக்கணும். கேட்க மாட்டாரு. ஒரு இதுக்கு நான் சொல்றேன், அப்பாவுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதுக்கு மாதிரி அவங்க நடந்தா தான் அவரு அவங்க சந்தோஷமா இருப்பாரு. ஆனால் பகவான் என்ன சந்தோஷம்னு குரு மூலியமா இந்த சாஸ்திரம் நம்ம கிடைக்கும் பாருங்க. அப்ப கூட பகவான் சந்தோஷம் தான். அவருக்கு என்ன வேணும் இந்த சாஸ்திரம் எழுதிருக்கு. கரெக்ட். ஸோ இந்த ப்ரோபாட் வெரி கிளியரா சொல்ற கட்சியில நீங்க என்ன யஜ்யம் அந்த பஞ்ச மகா யஜ்யம் எல்லாம் பண்ணா கூட நம்மளுக்கு வந்து இந்த கலியுகத்துல அந்த திறமை கிடையாது, அந்த நாலேஜ் கிடையாது, அந்த மாதிரி நம்ம செல்வாக்கு கிடையாது. அதனால சிம்பிளா இந்த சங்கீர்த்தன் யஜ்யத்தை மட்டும் செஞ்சா போதும். ஆமாவா இல்லையா? சங்கீர்த்தன் யஜ்யம் நம்ம என்ன பண்ணோம்? ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை சொல்றதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டியூட்டி ஆஃப் சங்கீர்த்தன். சங்கீர்த்தன் யஜ்யத்தை வந்து பகவான் நாமத்தை குளோரிஃபை பண்ணணும் சொன்னா பகவான் வந்து கலியுகத்துல வந்து மகாபிரபு வந்தோடனே ஹரே கிருஷ்ணா அவர் பிறக்குதுலேருந்து இந்த உலகத்தை மறையிறது வரைக்கும் இந்த பகவான் நாமம் தான். பிறக்கும் போது எப்படி வந்தாரு? அப்போ வந்து என்ன நடந்துச்சு? மகாபிரபு பிறக்கும் போது தமிழ் என்ன சொல்ல, இக்லிப்ஸ், கிராணம். அப்போ வந்து கிராணம் பண்ணுவோம். இந்தியாவில் என்ன பண்றாங்க, எல்லாம் வந்து கங்காக போயிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் வந்துடுறாங்க அந்த இடத்துல. அப்போ பிறக்கிறாரு. அவர் பிறக்கிறதுல வர்ற வழியே வந்ததுலேருந்து இந்த நாமத்தை தான் சொல்லிட்டு இருக்காரு. இந்த சங்கீத யாகத்துக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு பவர். இந்த பகவான் நாமத்தை சொன்னாலே அவங்களோட கர்ம தவணம் போவாது, அவங்களோட கடமை கூட செய்யணும்னு அவசியம் கிடையாது. இது கிளியர். ப்ராப்பர் ரொம்ப கிளியரா சொல்றாரு. ஆனா அந்த பகவான் நாமத்து மேல நம்ம முழு நம்பிக்கை வைக்கணும். பகவான் தான் நம்மளோட ப்ரொடெக்டர், நம்மளோட பாதுகாப்பு கொடுக்காரு, பகவான் தான் நம்மளோட சேவியர் அப்படி நினைச்சு பகவான் கிட்ட போயிட்டு நம்ம சரணாகதி பண்ணிட்டோம் சொன்னாக்கா இந்த கடமை எல்லாம் நம்மளுக்கு கிடையாது. இது மூணாவது சாப்டர்லாம் வந்து மெயின்லி ஃபார் நான் டிவோட்டிஸ். டிவோட்டிஸ் கிடையாது, இது ஃபார் மெயின்லி ஃபார் நான் டிவோட்டிஸ். அந்த மகா பஞ்ச யஜ்யம் அவங்களாம் செய்யணும்.
இந்த மாதிரி அதான் நீங்கள் பார்க்கலாம். போயிட்டு போனால் என்ன செய்வாங்க, இந்த பூஜை அந்த பூஜை இது அது, அப்புறம் சனீஸ்வரன் சுற்றுவாங்க, இது பண்ணுவாங்க, அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் செஞ்சு கடிச்சலாம் காவடி தூக்குவாங்க. டியூட்டி அதை காடி தூக்கிருக்காங்க, நான் பார்த்ததில்ல. நாட் நெசசரி. நம்மளுக்குலாம் வந்து அது செய்யணும்னு அவசியம். செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா? சரி, இப்போ வந்துச்சு, என்ன வந்துச்சு, மகா சிவராத்திரி. செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா? செய்யலாமா? ஏன் செய்யலாம்? ஏன்னா சிவன் வந்து பெரிய பக்தர். ஓகே, வெரி குட் ஆன்சர். ஓகே, சிவன் வந்து பெரிய பக்தர். சிவனுக்கும் கிருஷ்ணாவுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? சிவனுக்கும் கிருஷ்ணனுக்கு என்ன வித்தியாசம்? ஓகே, அது வந்து அவங்க ஃபங்க்ஷன். பிரபுபாட் என்ன சொன்னாரு? அவங்க பேசும்போது பிரபுபாட் என்ன சொன்னாரு, பிரபுபாட் என்ன சொன்னதான் பேசணும். கரெக்ட்? நம்ம வந்து சொந்த அபிப்பிராயத்தை எங்கேயுமே கொடுக்கக்கூடாது. தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க வந்து அந்த பக்தியில வந்தவன, ஹரேகிருஷ்ணாவுக்கு வந்தவன, எங்க இதுல இருந்தாலும் சரி, இந்த ஆச்சாரங்க என்ன சொன்னாங்களோ அதை மட்டும் பேசணும். அதை விட்டு வெளியே அவன் பேசணும்னு சொன்னாக்கா அவங்க மாட்டிக்கணும். ரோபோட் என்ன சொன்னாரு அதை மட்டும் நம்ம அழகா எடுத்து சொல்லணும். இது வந்து சிவனுக்கும் விஷ்ணுவுக்கும் என்ன வித்தியாசம், கிருஷ்ணருக்கும் என்ன வித்தியாசம் ப்ரோபோட் சொல்லியிருக்காரு. என்ன சொல்லியிருக்காரு? ஆக்சுவலி 2 பேருக்கும் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது, ஆனா ஒரே ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு. ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுப்பாரு ப்ரோபோட். என்ன எக்ஸாம்பிள்? பாலும் தயிரும். பால்லேருந்து தயிர் வரும், தயிர்லேருந்து பால் கிடைக்காது. ஆமாவா இல்லையா? ஸோ பாலுக்கும் தயிருக்கு ஏதாச்சும் வித்தியாசம் இருக்கா? பாலுக்கும் தயிருக்கு என்ன வித்தியாசம்? ரெண்டுக்கும் ஒரே குவாலிட்டிஸ். நீங்க அனலைஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுக்கும் ஒரே குவாலிட்டிஸ். ஆனா பால்லேருந்து தயிர் வரும், தயிர்லேருந்து பால் வரும். இதுதான் சிவனுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் ஒரு வித்தியாசம். ஆனா ஏன் வந்து சிவனுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஏன் சிவன் பால்லேருந்து தயிர் வராது? ஏன் பால்லேருந்து தயிர் வராது? சாரி, தயிர்லேருந்து பால் வராது? சயின்ஸ். இது வந்து நம்ம படிச்சோம் புக்கில், சயின்ஸ். ஏன் வராது? என்னத்துல கலந்துருச்சு பால் என்ன கலந்தா தயிர் வரும்? நல்லா கேளுங்க, அப்புறமா நான் அந்த இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் ஏன் அப்படின்ட்டு. ஏன் சிவன் வந்து கிருஷ்ணர் வருவாரு, சிவன் வருவாரு, சிவன் கிருஷ்ணா வர மாட்டேன். ரைட்? ஸோ தயிர்லேருந்து பால் வராது. ஏன் யாரால சொல்ல முடியும்? பால் குடிச்சிருக்குமா இல்லையா? தயிர் குடிச்சிருக்குமா இல்லையா? பால்லேருந்து ஏன் தயிர் வராது? சரி, தயிர்லேருந்து ஏன் பால் வராது? சாரி, இல்ல ஏன் வராது? ஏன் பால்லேருந்து தயிர் கிடைக்குது, தயிர்லேருந்து பால் வராது? என்ன கலந்து? ஸோ பால்ல வந்து நீங்க வந்து அசிடான்னு என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த பாக்டீரியா, கரெக்ட்? ஒரு வெசிலோஸ் சொல்லுவாங்க, பாக்டீரியா கலந்தவனா தயிர் ஆகிடும். கரெக்ட்? அந்த மாதிரி எப்ப கிருஷ்ணர் வந்து மெட்டீரியல் கூட மிக்ஸ் பண்ணானோ அதான் சிவன். விஷ்ணு வந்து மெட்டீரியல் மிக்ஸே பண்ண மாட்டாரு. அவரோட எனர்ஜி எப்ப வந்து மெட்டீரியல மிக்ஸ் பண்ணிச்சோ தட் இஸ் சிவா. That's why from Shiva இதுக்கும் விஷ்ணு. எப்படி தயிர் வந்து அந்த பாக்டீரியா இருக்கோ அது வந்து தயிர் ஆயிடுச்சோ அந்த தயிர்ல இருந்து பாக்டீரியா எடுக்க முடியாது, அதான் பாலாக முடியாது. அந்த மாதிரி கிருஷ்ணாவோட எனர்ஜி மிக்ஸ் இட் மெட்டீரியல் திங், கரெக்ட்? பிகம். ஏன்னா சிவா விஷ்ணுவும் கிருஷ்ணாவுக்கு வந்து cannot mix it material thing. இதான் உங்களுக்கு பின்னால் வருது. இது ப்ராப்பர் இதில் அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் ஆஃப் த ஒர்க்ஸ். ஸோ அப்படி இருந்து இப்போ சிவனோட மகா சிவராத்திரி வந்துச்சு. ஏன்னா அங்கே நம்ம என்ன செய்யணும்? சங்கீதன் இயக்கி அன்னைக்கு செஞ்சிருக்கணும். ஆனால் எந்த கோயிலையும் யாருமே செய்ய மாட்டேன். நான் வருஷம் செய்யணும்னு பார்ப்பேன். ஏன் செய்ய முடியலனாக்கா திரோதாசி தான் என் குருமாச்சி வேஷம் முடிஞ்சேன். மக்கனாரு சிவராத்திரி நான் கேரளா போயிட்டு வரங்காட்டி எல்லாம் லெத்தியா போயிட்டு மாட்டேன். தயவு செய்து முடிஞ்சாக்கா நம்மலாம் கூடி ஒரு நாளைக்கு வந்து சிவராத்திரிக்கு மகாயப்பூர்ல செய்யறாங்க.
இங்க போனியா மாயாப்பூருக்கு ராஜ்பூர் ஜெகநாத்ல வந்து பெரிய ப்ரோக்ராம். We should glorify Lord Shiva with Krishna Nama. Krishna நாமத்தை வச்சு அவங்க glorify பண்ணும். சிவபெருமான் சந்தோஷப்பட்டார்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக் லார்ட் கிருஷ்ணா கிராண்ட் இஸ் மர்சி டு. ஏன்னா அவர் வந்து பெரிய வைஷ்ணவ. பிரபுபாத் சொல்றாரு சிவனுக்கும் நீங்க வந்து பக்தி ராசமிச சிந்து படிச்சீங்க சொன்னாக்கா அது அழகா இருக்கும். சிவனுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் எந்த ஒரு வித்தியாசமே கிடையாது. ரைட்? என்னன்னாக்கா இந்த சிவன் கிருஷ்ணாவோட எனர்ஜி வந்து மெட்டீரியல் பௌதிகத்தை கலக்குதோ அப்பதான் சிவன் வருவாரு. அதனாலதான் அங்க கொஞ்சம் வேறுபாடு இருக்கு. அதர்வைஸ் there's no difference. Right? No difference. அதனால வந்து அவங்க கும்பிடுறது தப்பு கிடையாது. ஆனா என்ன பிரச்சனைனாக்கா எப்படி கும்பிடுறதும் அதான் மாறி போச்சு. சிவா மகாசிவராத்திரி கண்ணாமூச்சி சினிமா போட்டு பாக்குறாங்க. ஆமாவா இல்லையா? மகாசிவராத்திரி தானே செய்யறாங்க. தமிழ் பட எம்ஜிஆர் பட்டை போட்டு ஓட்டிட்டு இருப்பாங்க. தட் இஸ் ராங். We should do nice யக்யா. ஏன்னா சங்கீதன் யக்யா. ரைட்? மகாசிவராத்திரி இன்னொரு வரும் ஏகாதசி. என்ன ஏகாதசி? வைகுண்ட ஏகாதசி. Right? All these are very auspicious. ஏகாதசி also very auspicious. ஏகாதசி திதி மாதவ திதி. ரெண்டும் வித்தியாசம் கிடையாது. கிருஷ்ணனுக்கு அந்த திதி இருக்கும். Right? கிருஷ்ணா ஏகாதசி திதி very dear to Krishna. Very dear to Krishna. அன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து அழகா பகவான் நாமத்தை ஒரு ஏகாதசிக்கு பகவானை பத்தி படிக்கிறது, பகவான் லீலை படிக்கிறது. இவன் சிவராத்திரி கூட பகவான் லீலை பத்தி படிக்கிறது. என்னது பாகவதம் படிக்கிறது, பகவத்கீதா படிக்கிறது, எல்லாம் எடுத்து கிளாஸ் கொடுக்கிறது, பகவான் நாமத்தை சொல்றது. இஸ் ஆல் வெரி ஆஸ்பிஷியஸ். hope next year we can do. சேர்ந்து நம்ம அழகா செஞ்சோம்னு சொன்னாக்கா இப்போ தைப்பூசம் முன்ன கூட அவர் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஆனால் இது வரைக்கும் நடக்கல. எல்லா சென்டர் சைடு ஒரு பெரிய ஸ்டேஜ் எடுத்து 24 hours கிருத்தான். ஒரு பக்கம் ஃபுட் ஃபார் லைஃப், ஒரு பக்கம் கிருத்தான், ஒரு பக்கம் புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். நம்ம செஞ்சு அவ்வளோ அழகா இருக்கும். ரைட்? நம்ம பிரிஞ்சு செய்யறோம். பிரிஞ்சு அவங்க செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அவருக்கு வந்து ஒரு சங்கீத யஜ்ஞம் போட்டோம்னாக்கா அங்கேருந்து முருகப்பிரமான் யாருமே பார்க்க மாட்டாரு. 100% நான் கேரண்டி பண்ணுவேன். 50 சென்டர் தான் பார்ப்பாரு. 100% நான் எங்க எங்க பகவான் நாமத்தோட 33 கோடி தேவை. இது நான் சொல்ல ப்ரோபாட் சொல்ல ஆல் தேவதா சொல்லுது. அதுதான் ஆரத்தி காமிச்சு தான் நம்ம சுத்தி அவங்க எல்லாத்துக்கும் காமிக்கணும். ஆல் தேவதா சொல்லுது. அந்த தேவதர் எல்லாம் வந்து சிவப்பா எல்லாம் வந்து இறங்கும் போது எங்க பகவான் நாம சொல்ற முருகனை மட்டும் அங்கேயா பார்த்துட்டு இருப்பாரு. யார் என்கிட்ட வந்து பால் ஊத்துனா அங்கேயா பார்ப்பாரு. நோ, யூ வில் லுக் அட் அஸ். பட் நம்ம மறந்துடுறோம். ரைட்? இந்த ஸ்லோகன்ல வெரி கிளியர் ப்ரோபாட் சொல்றாரு. எவ்ரிதிங் நம்ம எல்லா தேவனுக்கும் நம்ம வந்து கடன் பட்டிருந்தாலும் நம்ம இன்டெப்டட் கடன் பட்டிருந்தாலும் நம்ம வந்து யாருக்குமே எந்த ஒரு இது செய்யணும் நம்ம அவசியம் கிடையாது. ஏன்னாக்கா நம்ம சங்கீதன் யஜ்ஞம் செய்யணும். ஹரே கிருஷ்ணா. எதுக்கு கேள்விகள் இருக்கா? கேளுங்க. எது பத்தி கேட்டாலும் பரவாயில்ல. தெரிஞ்சது நான் சொல்றேன். எது கேள்விகள் இருக்கா? கேள்வி இருக்கா? ராஜா அலிபோல் கேள்வி இருக்கா? எத்தனை நாள் சார்ஜ் பண்ணிட்டீங்க? 5. இன்னும் 11 யார் சாய்வா? நீங்க தான் செய்யணும். கடிச்சல 5 செஞ்சீங்கன்னா 11 திருப்பி நீங்க தான் செய்யணும். ஆரம்பிச்சிருங்க. வெரி குட். பிரபு வந்து அவ்வளோ ட்ரை பண்றாரு இந்த சென்டரை ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு. we need more people because we need 20 initiative. 7 தான். இப்போ 20 years. இப்போ ஆகிடுவா ஒரு பிரான்ச்சை மெயின்டைன் பண்ணணும். இல்லை ரெஜிஸ்டர் பண்ணது 7 மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு 20 வேணும். ஸோ ப்ரீச்சாக பண்ணுங்க. வெளியே போயிட்டு பகவான் நாமத்தை சொன்னது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது. ஏன்னா பிரபுக்கு வந்து அழகாக ஹெல்ப் பண்ணுங்க. ரொம்ப தமிழ் இருக்கு. லாட் ஆஃப் இந்தியன். ரைட்? புக் எடுத்துட்டு போய் வைக்க பார்த்து பேசுங்க. ட்ரிங்க் மோ டிவோட்டி. ஸோ யூ கேன் ஃபாரிஸ். அப்போ வந்து முக்கியமாக பிரச்சாரம். நம்மளோட வந்து பிரச்சாரம் தான் ரொம்ப முக்கியம். நாட் எனிதிங் எல்ஸ். பிரச்சாரம் நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். நீங்க கவலைப்பட நீங்க வராங்களா? கிருஷ்ணா அனுப்புவாரு.
நான் பார்த்துருக்கேன், புத்தகத்திலே இருப்போம், இங்கே வச்சுருப்போம், அங்கேயே ஒரு ஆள் அனுப்புவேன். ஏன்னா இங்கேயே நான் அனுப்புனாக்கா அவங்க நெஞ்சை தூக்கிக்குவோம்ப்பா, நான் பிரச்சாரம் பண்ண வந்துருக்கேன் காலையில. பகவானுக்கு தெரியும், தெரியும், இவ்வளோ விட்டாக்கா ரொம்ப ஈகோ வந்துடுறேன். இங்கே பிரச்சாரம் பண்ணும்போது அங்கேயே நான் அனுப்பிடுவேன். இது 100% guarantee. You know, you can do good distribution, nice lot of things every week. You know, itu baik kan. From the help, from good life there, right? So try to help everything. You know, ambala vandu oru one big family. We have to help each other. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna.